اگر ایک عورت کسی مرد کو روز یاد کرے تو اس مرد کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یاد ایک ایسا جذبہ ہے جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے، مگر اس کی موجودگی دل پر ایسی چپ چاپ دستک دیتی ہے کہ انسان بے اختیار ہو جاتا ہے۔ یہ یاد کسی مسکراہٹ کی صورت ہو سکتی ہے، کسی لمحے کی بازگشت یا کسی رشتے کی طرف۔ جب ایک عورت کسی مرد کو روز دل سے یاد کرتی ہے تو یہ عمل محض سوچنے یا تصور کرنے تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ یاد ایک روحانی توانائی بن کر کائنات میں سفر کرتی ہے۔ اس دنیا میں بے شمار رشتے ہوتے ہیں، مگر کچھ رشتے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ دل سے دل تک، روح سے روح تک جڑے ہوتے ہیں۔ ایک عورت جب مکمل خلوص، چاہت اور وفاداری کے ساتھ کسی مرد کو یاد کرتی ہے تو یہ یاد اس مرد کے دل پر آہستہ آہستہ اثر ڈالنے لگتی ہے۔ چاہے وہ مرد اس سے بے خبر ہو یا شعوری طور پر اسے نظر انداز کر رہا ہو۔ محبت میں کہا جاتا ہے کہ محبت یک طرفہ ہو تب بھی مکمل ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ محبت مسلسل یاد کے ذریعے اظہار پاتی ہے تو یہ کائنات کے قوانین بھی خاموشی سے حرکت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ یاد ایک دعا کی مانند ہوتی ہے اور دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اسی یاد کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ہم اس تحریر میں ان 10 علامات کا جائزہ لیں گے جو اس مرد میں ظاہر ہو سکتی ہیں جسے کوئی عورت روز دل سے یاد کرتی ہو۔ یہ علامات روح، دل و دماغ اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ پہلی بات، دل کی بے چینی میں اضافہ۔ جب ایک عورت خلوص دل سے کسی مرد کو روز یاد کرتی ہے تو اس کی جذباتی توانائی مرد کے دل تک پہنچتی ہے، چاہے وہ عورت سے دور ہو یا بے خبر۔ اگر مرد روحانی یا جذباتی لحاظ سے حساس ہے تو اسے اکثر ایک انجانی بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ اس بے چینی کو سمجھ نہیں پاتا۔ لیکن اس کے دل میں جیسے کوئی خلا سا محسوس ہونے لگتا ہے، اسے کچھ کھویا کھویا لگتا ہے، گویا کوئی اہم شے اس کی زندگی میں کمی کر رہی ہو۔ کئی بار یہ بے چینی اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر دل اتنا بے قرار کیوں ہے۔ یہ وہی اثر ہوتا ہے جو اس عورت کی مسلسل یاد سے اس کی روح پر مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اچانک یاد آنا اور ذہن میں اس کا خیال بار بار آنا۔ ایسا مرد جو بظاہر مصروف ہو، اسے بھی بار بار اس عورت کا خیال آنے لگتا ہے جو اسے یاد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ خیال کبھی ایک سوال کی صورت، کبھی ایک یاد کی شکل اور کبھی ایک خواہش بن کر اس کے ذہن پر چھا جاتا ہے، خاص طور پر وہ وقت جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے یا دن کا کوئی پرسکون لمحہ گزرتا ہے۔ تب یہ خیالات شدت سے ابھرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات یہ خیالات اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ مرد سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر وہ عورت کیا کر رہی ہوگی، کیا وہ بھی مجھے یاد کرتی ہے؟ حالانکہ اصل میں وہ عورت اسے پہلے ہی روزانہ یاد کر رہی ہوتی ہے۔ تیسری بات، خوابوں میں اس عورت کا آنا۔ جس عورت کی یاد دل سے ہو، اس کی موجودگی صرف جاگتے لمحوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ مرد کے خوابوں میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسے مرد جنہیں کوئی عورت روز یاد کرتی ہے وہ کبھی نہ کبھی اسے خواب میں ضرور دیکھتے ہیں۔ یہ خواب کبھی ماضی کی کوئی یاد، کبھی کوئی انجانا منظر یا کبھی دونوں کو ساتھ چلتے باتیں کرتے دکھاتا ہے۔ روحانی اعتبار سے سمجھا جائے تو خواب وہ راستہ ہے جس سے لاشعور کام کرتا ہے، اور جب کوئی روح روز آپ کو پکار رہی ہو تو خوابوں کے ذریعے اس کی موجودگی محسوس ہونے لگتی ہے۔
चौथी बात, जिस्मानी कैफियत में तब्दीली। नफ्सियाती असरात वक्त के साथ जिस्मानी तब्दीलियों में भी बदल जाते हैं। अगर मर्द हसास तबीयत का हामिल हो तो उसकी नींद मुतासिर हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, या उसे ऐसा लग सकता है कि उस पर बोझ सा है। बाज़ औक़ात ऐसे मर्द का दिल भारी रहता है, भूख कम हो जाती है, या वो किसी गहरी सोच में डूबा रहता है। ये सब उस औरत की जज्बाती तवानाई के असरात होते हैं जो हर रोज़ उसकी तरफ भेजी जा रही होती है। पांचवी बात, अचानक राब्ता करने का जज्बा। ऐसा भी बार बार होता है कि मर्द अचानक उस औरत को पैगाम भेज देता है या उसका नंबर तलाश करता है। ये जज्बा उस औरत की मुस्तकिल याद की लहरों का नतीजा होता है जो मर्द के दिलो दिमाग में एक मकनातीसी खिंचाव पैदा करती है। चाहे वो मर्द खुद पर काबू रखे, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये तरगीब देता है कि एक बार उससे बात करके देखो। ये राब्ता अक्सर गैर मुतवक्को होता है, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे मजबूर कर रही हो, और दरहकीकत ये ताकत उसी औरत की खुलूस बड़ी याद की होती है। छठी बात, मर्द की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर पड़ना। जब कोई औरत किसी मर्द को बार बार याद करती है तो इसका असर मर्द की रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी दिखाई देने लगता है। वो अपने मामूलात में बेदिली महसूस करता है, काम पर तवज्जो नहीं दे पाता, या किसी ख़ास वक्त पर उसे बार बार किसी की कमी महसूस होती है। कई बार उसे लगता है जैसे कोई अंदर से उसे पुकार रहा है। ये एहसास उस वक्त और बढ़ जाता है जब वो अकेला होता है या दिल किसी गहरे जज्बे की तरफ माइल हो रहा होता है। ये अंदरूनी बेचैनी उस औरत की मुसलसल याद की निशानी होती है। सातवीं बात, रूहानी सतह पर तवानाई का तबादला। याद में ज़हनी सरगर्मी नहीं बल्कि एक रूहानी अमल है। जब कोई औरत मुसलसल किसी मर्द को दिल से याद करती है तो दोनों के दरमियान एक नादीदा रूहानी राब्ता कायम हो जाता है। अगर मर्द की रूह भी उस औरत के साथ किसी दर्जे में जुड़ी हुई हो तो उसे तवानाई मिलने लगती है। ये राब्ता ऐसे होता है जैसे दो दिल एक दूसरे से फासले के बावजूद बात कर रहे हों। बाज़ औक़ात ये राब्ता इतना ताकतवर हो जाता है कि मर्द बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के उसे महसूस करने लगता है। आठवीं बात, कुदरती इत्तिफ़ाक़ात और निशानियाँ। याद की शिद्दत जब एक ख़ास सतह पर पहुँचती है तो कायनात खुद इशारे देने लगती है। मर्द को उस औरत का जिक्र किसी से सुनने को मिलता है, या वो कहीं ऐसी जगह चला जाता है जहाँ उस औरत की कोई याद जुड़ी होती है। ये कुदरती इत्तिफ़ाक़ात दरअसल कायनाती निज़ाम का हिस्सा होते हैं जो उन दो लोगों को करीब करने या एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो करने के लिए होते हैं। मर्द अगर हसास हो तो इन निशानियों को महसूस कर लेता है और उसे अंदाज़ा होने लगता है कि कुछ ख़ास हो रहा है। नवीं बात, खामोशी में उस औरत की मौजूदगी महसूस होना। बाज़ औक़ात मर्द तन्हाई में होता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है। ये एहसास अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, मगर ये बड़ा गहरा और खामोश सा होता है। अगर वो मर्द कभी उस औरत के करीब रहा हो तो उसकी याद की तवानाई ज़्यादा ताकतवर तरीके से महसूस होती है। ये कैफियत अजीब सी राहत भी देती है और थोड़ी सी बेकरारी भी, क्योंकि दिल जानता है कि कोई उसे याद कर रहा है। 10वीं बात, मर्द का खुद भी उसे याद करने लगना। याद की एक ख़ास तासीर ये होती है कि जब कोई सच्चे दिल से किसी को रोज़ याद करता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो शख्स खुद भी उसे याद करने लगता है, बगैर किसी वाज़ेह वजह के।
ये रद्द अमल जज्बाती कशिश और रूहानी हम आहंगी का नतीजा होता है। मर्द को अचानक उस औरत के साथ बीते लम्हात याद आते हैं। उसकी आवाज़, उसकी हंसी, उसकी बातें जहन में गूंजती हैं। वो चाहे ना चाहे उसका दिल उस औरत की तरफ खिंचने लगता है। यही याद की वापसी का लम्हा होता है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।